नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर ओडिशा को बड़ उपहार देले मोदी भुवनेश्वर रे कटक रे हेबो विराट बड़ प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि जहाँ देशर भित्तिभूमि एवं संयोगीकरण को नूतन दिग्दर्शन देव। राजस्थान कोटा बिंदु जिले में एक नूतन विमान बंदर निर्माण पर अनुमोदन दि जायछि। एही प्रकल्पर मोट 1507 कोटी टका खर्च हेबो। सेही भली मध्ये ओडिशा रे मध्ये भुवनेश्वर कटक को संयोग करुवा एक 6 लेन विशिष्ट प्रवेश नियंत्रित रिंग रोड निर्माण करा जिवो जहार आनुमानिक मूल्य 8307 कोटी टका खर्च हेबो। एही रिंग रोड उभय शहर ट्रैफिक समस्या ह्रास करिवो आर्थिक कार्यकलाप को त्वरान्वित। परवर्ती खबर रही आउ गोटे बड़ खबर नियंत्रण को आसीबो ऑनलाइन गेमिंग बिल को कैबिनेट मंजूरी जुआ और बेटिंग ऐप गुड़िक नियंत्रण आसीबो कड़ा नियम जार मूल्य उद्देश्य होचे बेटिंग ऐप जो माने प्रमोट करूचंती जो सब इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर बा अन्य फील्ड रे सेलिब्रिटी माने प्रमोट करूचंती तांको ऊपर कार्यानुष्ठान निया जिवो जदी सेकंड टाइम से माने करिवे तबे डिजिटल ऐप माध्यम रे जुआ खेलिबा दंडर व्यवस्था मध्ये हबो। सरकार विगत किछि वर्ष धरि एही क्षेत्र नियंत्रण को कड़ाकड़ी भाव चली तेज अक्टोबर 2023 ऑनलाइन गेमिंग 28% जीएसटी लागू करा सत्य देश में बहुत प्रकार लोक अच्छा ऑनलाइन गेम खेलुंट जुआर लक्ष लक्ष टका हर शेष में आत्महत्या कर बेटिंग बा जुआ विरोध में बड़ कार्यानुष्ठान नि सरकार कहते। भुवनेश्वर दुबई को विमान सेवा बंद करिवो इंडिगो राज्य में अंतर्जातीय विमान उड़ान को एक शक्त धक्का लगी। इंडिगो पक्षर भुवनेश्वर दुबई विमान को बंद कर दिया जिवो। आसंता अक्टोबर 24 रे एही रूट रे कंपनी एहार सेवा बंद करिवो। एही रूट रे इंडिगो विमान सप्ताह को 3 थर चलाचल करुथला तेबे एक संशोधित विमान निर्गंठ रे इंडिगो भुवनेश्वर दुबई रूट रे नाम नथिबारु कंपनी ए सेवा बंद करिया पे आशंका करुची। दुबई जिबाको चाहुतबा यात्री माने एथर आबुधाबी दे यात्रा करि परिबे अन्यथा सेमाने भुवनेश्वर देशर अन्य शहर को जाई सेठारे दुबई जिबे किंतु भुवनेश्वर सीधा सड़क आ दुबई जाई परिबे नाही। परवर्ती खबर शिशु बाटिका पिलामानकु मिलिबो मागणा यूनिफॉर्म राज्य सारा स्कूल शिशु बाटिकार छात्र छात्री को मागणा यूनिफॉर्म एवं अत्यावश्यक सामग्री जोगाया पई ओडिशा सरकार निष्पत्ति नेइचंती। सूचना अनुसार 3,10,839 जन नाम लिखाई पिला यूनिफॉर्म जोता मोजा टी शर्ट ट्रैक पैंट कैप एवं परिचय पत्र मिलिबो जहा पई सरकार 3,10,00,000 टका खर्च करिवे। तबे ओसेपा स्कूल गणशिक्षा विभाग को चिठी लिखि पिला 1,000 टका लेखा मध्ये दाबी करिछि। तबे कहै जाउछि जे राज्यर समस्त स्कूल 5 ରୁ 6 वर्षर बयसर पिला प्राक स्कूल शिक्षा प्रदान करिया पई शिशु बाटिका आरंभ कराइथिला। 2025-26 सरकारी स्कूल प्रथम ରୁ अष्टम श्रेणी पंजीकृत पाखापाखि 41,31,024 जन छात्र छात्री समग्र शिक्षानुष्ठान बा शिक्षा कार्यक्रम उपकृत हेबे बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर पार्वण रे दादा बटी को ना जोर जबरदस्ती चांदा आदाय कले पुलिस नेब कड़ा कार्यानुष्ठान। चलित वर्ष एक संपूर्ण बंद करने लक्ष्य चली प्रश्न तेज कहुचे ए नहीं कि चलित वर्ष पार्वण रे जबरदस्ती चांदा आदाय करें ना विशृंखला कले पुलिस नेब कार्यानुष्ठान। कटक शारदा भवन गणेश पूजा प्रस्तुति निकट सूचना देते कटक कमिशनरेट पुलिस आगक दुर्गा पूजा अच्छी तेज पाखापाखि 1200 मंडप विघ्न नाशक गणेश पूजा आयोजन हेबो। भसाण उत्सव को 3टी पर्यायर करने कमिशनरेट पुलिस महानगर निगम निष्पत्ति नहीं। अगस्ट 31 सेप्टेम्बर 7 और 14 तारिख में सहर गणेश पूजा भसाणी कर बुढ़ा गणेश भसाणी अन्य दिगरे बैठक निष्पत्ति नहीं। सहित पूजा पूर्व सहर रास्ता घाट स्ट्रीट लाइट पानीय जल जोगाण भसाणी माई उन्नत मान कृत्रिम पुष्करणी व्यवस्था करने पूजा कमिटी और शांति कमिटी पक्षर सीएमसी को परामर्श दि जाइए। परवर्ती खबर राज्य में नियुक्ति हेबे 1840 डाक्तर
5000 ঊର୍ধ্ୱ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 840 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ 5000 ଅଧିକ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋମବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବେଶ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପଡେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏଭଳି ନୂଆ ଅପଡେଟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଥିଲେ କମ ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ କେବଳ କୃଷି ଉପକରଣ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୃଷି ଉପକରଣ ପାଇଁ 7% ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସଠିକ ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲେ ମାତ୍ର 3% ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ 4% ସୁଧ ଚାଷବାସରେ ଲୋନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆସିଛି। ଏହା ହେଉଛି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଋଣ ନେବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା 1.5% ସୁଧ ଛାଡ଼ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳିବ। ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାଷୀକୁ ଅତି କମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷମତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଦେଶ ସହିତ କାରବାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପଛରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଥାଏ। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିନା କୌଣସି ମାମଲାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଲାଭ ଖୋଜନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନ ସରକାର ଏହାକୁ ବୁଝି ୱାଶିଂଟନ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ଲାଭ ଦେବା ସହିତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟୀ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ପାଲଟିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନ ଆମେରିକାକୁ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହା ବଦଳରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାହୁଁଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଆମେରିକା ଠାରୁ $100 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା କଳରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ଚାଇନା। ପାକିସ୍ତାନର ବଢିଲା ଟେନସନ। ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଓ ଚାଇନାର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଚାଇନା କହିଛି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡୋଶୀ, ତେବେ ଏହା ଉଭୟ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚାଇନାର ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି, ଚୀନ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତି କରୁ। ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ମାଓ ନିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ସଠିକ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମାଓ ନିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ଚୀନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କେହି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ କେବେ ବି ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯାହା କହିଲେ ବି କେବେ ବି ଚୀନ କଥାରେ ବି ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ମିଳିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣି ମିଳିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଛି। ତେବେ ସରକାର ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ କରାଯିବ। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡେସା ରାମପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓଏମସି ଜିଏସ୍ଆଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଲାମ କରିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁନା ବ୍ଲକ ହେବ ଯାହା ନିଲାମ ହେବ। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ,
ତମ୍ବା ନିକେଲ ରୂପା ଗ୍ରାଫାଇଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଉପ ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏସିଆ କପ୍ର ଟିମ୍ର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲର ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଧଳା ବଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳର ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଏସଟି ଶସ୍ତା କରିବେ ଆଗକୁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଜିଏସଟି ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଦରଦାମ କମିଯିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଉପହାର ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକ ପାଇଁ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଅଟୋ ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ଆର୍ଥିକ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥି ବର୍ତ୍ତମାନ 5% ଜିଏସଟି 12% 18% ଏବଂ 28% ରହିଛି ଚାରୋଟି। କିନ୍ତୁ ସରକାର 2% ଏବଂ 28% ସ୍ଲାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି 2 ସ୍ତରୀୟ ଜିଏସଟି ଗଠନ ଲାଗୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତମାଖୁ ପାନ ମସଲା ସିଗାରେଟ ଜୁଆ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦର କମିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ ସମୟ ସୀମା ଆଉ ନାହିଁ। ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ପୋର୍ଟାଲ କେମିତି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ମୋଦି ସରକାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚାକିରିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆଜିଠାରୁ ଲାଇଭ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଭାଷଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସହିତ ଯୋଜନାର 2ଟି ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସରକାର 1 ଜୁଲାଇ 2025 ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 1 ଜୁଲାଇ 2025 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। 69,446 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଏବେ ହେବ ଅସଲ ଖେଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 1 ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଟି.ଏସ୍. ଶିବଗ୍ୟାମ 19 ଜୁଲାଇରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନକଲି ନାମରେ ମଜୁରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଝଟକା। ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପ୍ରିପେଡ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା ଦେଇଛି। 249 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କମ୍ପାନୀ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ପକେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କମ, ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ 1 GB ଡାଟା ପାଇଁ 249 ଟଙ୍କା ସୁଲଭ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅପିଲ କଲେ ମୋଦି। ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ବିଜେପି ସମର୍ପିତ ଏନଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନବ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନଡିଏ ସଂସଦୀୟ ବୈଠକ ଦଳ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମେତ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଗୃହର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ଏନଡିଏ ସାଂସଦ ଗୃହର ନେତାମାନେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏନଡିଏର ବୈଠକରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବୋହିପାରେ। ତେବେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖାଯିବ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାକି 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ ବର୍ଷା ଅଛି। ସେ ନେଇକି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ ବଗିର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ। ବାରାଣସୀ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ରେଳ ଟ୍ରାକରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ବିଏଚଇଏଲ ସକ୍ରିୟ ବା ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୋର୍ଟେବଲ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥର ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାୟାନଗରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଗଲାଣି 7 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। 8 ଘଣ୍ଟାରେ 177 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରକୁ ପାଣି। ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଜେଲି ଫିସ୍ ମଡକ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ। ସମୁଦ୍ରରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତା, ବିଗଡୁଛି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ। କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ନିକଟସ୍ଥ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମରି ପଡିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିରଳ ବଟମ ଜେଲି ଫିସ୍। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଅଛି ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବାଉଁଶକଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଭରତ ଦାସ। ସେ ବିଷ ପିଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଭରତକୁ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଭରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।